пайроҳаи тайкардаи аҳли ҳунар бисёр ҷолиб асту диданӣ, зеро дар ҳаёти эҷодкор гоҳо як тарона, як шеър ва як саҳнаи хурдакаки бозидаи ҳунарманд метавонад тӯли солҳои зиёд дар хотири хонандаву бинандаҳо нақш дошта бошад. бинандагони азиз, имрӯз дар барномаи пайроҳа аз пайроҳаи рӯзгори ҳунарманде мегӯем, ки саҳмаш дар рушди кино ва театри тоҷик калон аст. мегӯянд, ки шинохти вақт асоси муваффақият дар зиндагист, вале на барои ҳама шинохти вақти дар ихтиёр дошта насиб мекунаду онро ба нафъи хеш истифода менамоянд. самараи донистани қиматии вақт он муваффақиятест, ки ҳар як инсон дар зиндагӣ соҳиб мешавад. ҳунарманди театр ва кино Ҳотам Нуров зодаи ноҳияи рӯдакӣ аст. ӯ дар ин ноҳия дар замоне ба дунё меояд, ки оламро дуди ҷанги бузурги ватанӣ ба ком кашида буд. нахустин ёддоштҳои замони кӯдакиаш он ҳангомеянд, ки падару амакҳояш аз ҷанг бармегаштанд. баъде ки ҷанги дуюми ҷаҳон анҷом ёфт, чанд сол баъд амакҳои ман аз ҷанги дуюми ҷаҳон баргаштанд, захмӣ баргаштанд. падарам, мо дар як манзиле дар гӯем ки ҳозира ноҳияи рӯдакӣ дар мавзеи ҳамон вақтаи хоҷагӣ ба номи Ленин, яъне дар худи ҳоли ҳозир ҷамоати Гулистон, дар лаби дарёи Кофарниҳон, дар як хаскапае ки аз қамиш сохта шудагӣ буд, мо зиндагӣ мекардем. ҳотам дар оилаи марде ба дунё омадааст, ки тамоми умр ба хизмати халқ банд буд. дар баробари ҳотам дар оила наздик ба 10 нафари дигар зиндагӣ доштанд. ба он замон танҳо падари бузург баҳри зиндагӣ нон пайдо мекард. модараш бошад ба тарбияи фарзандон машғул буд. аҳли оилаи мо аслан зиёда аз 10 нафар буданд, духтару писар. баъдтар тавлид шуданд. мо ҳама дар гирди як дастархон таом мехӯрдем. то ба воя расиданмон аку кулбаҳо, он вақте ки кулбаҳои васеъу фарроғ набуд, як кулбача буд ки падарам сохтагӣ будуна дар хоҷагӣ кор мекард. ҳамон ҷа зиндагӣ мекардем мо. худтон тасаввур кунед ки солҳои 50, 54, 55. падарам раҳматӣ аслан дар хоҷагӣ кор мекарданд. баъд аз ҷанг дар хоҷагӣ, он вақтҳо дар хоҷагиҳо пахтакорӣ набуд, фақат сабзавоту обчакориҳо буд, дар ҳамин боғкориҳо буд, дар боғу обчакориҳоу чиз ҳама ҳамин шоликорӣ дигар чизҳо дар ихтиёри падари ман буд. гӯем ки ёдам ҳаст, ки ҳамин вақте ки дарави шолӣ мешуд, тирамоҳ бисёр гектарҳои калон мекориданд. 300, 500, қариб 1000 гектар шоликорӣ буд. соҳили дарё буд. акун ин шолия акнун куфтан дар кор ва донаша гирифтан дар кор. он вақт ягон техника набуд. акун ба воситаи барзагавҳо, галагов мегӯянд тоҷикҳо, галагов мегардондем. ман ёдам ба ҳаст то моҳҳои феврал, марти масалан соли ояндаша қариб то наврӯзоя галагов мегардонем, чунки беҳад бисёр буд шоли. галагов мегардонем. ман пойлуч доимо аз қафои барзагавҳо галагов мегардондаму суруд мехондам. ҳотам мегӯяд, ки нахустин донишро дар мактаби 4-солаи деҳа гирифтааст ва он замон ба мактаб рафтанро дӯст намедошт, зеро мактаб торик буду муаллимон намерасиданд. ҳамин мактабҳое ки дар ин замони истиқлоли мо сохта шудааст, бо ташаббусу дастгириҳои бениҳоят ғамхориҳои пешвои миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, президенти кишвари мо, ҳамин мактабо ба дар омадан пас
ҳаваси касб мебиёд ки ман шахсан чанд бор ҳамин чиза эҳсосот кардам худам ба ҳамин аз сари нав ҷавон шаваму сад афсӯс ки намешад дигар ин кор ҳамин мактабҳое ки нав ҳаст ҳама шароитҳо ҳаст шаб то рӯза дар ҳамин мактабҳо истаму чӣ кор кунам хонаму о шароитҳое ки мо хондем ҳеҷ имконияти гуфтан надорад ба шароитҳо. муаллими нахустинашон баҳри ба мактаб рафтани ҳотам нақши бузург гузошта. ӯ ҳар роҳро истифода намудаву кӯшиш кардааст то шогирдонаш аз дарс қафо намонанд. як муаллим чанд синфҳоя дарс медод ва ниҳоят устодони бузург буданд муаллимҳо. як чиза барои шумо нақл мекунам. ҳамун шодравон Самеъ Ғафуров аввалин устоди ман буданд дар синфҳои аввал, синфи 1 то 4. ман солҳои ҳамун гӯем ки мактабхониам он қадар мактаба нағз намедидам. тасаввур кунед бачаҳои солҳои 50 на либос аст, ҳичи нест. фақат ҳар чизе ки ман тарбия ёфтам гирифтам аз раҳмати модарам гирифтам, тарбия гирифтам. падарам ки доим дар кори хоҷагӣ буд, дар саҳро буд, ҳар як сари моҳ як бор ду бор медидам. як камакак сипоришҳои сахт медод, қатъӣ сипориш медод, мо иҷро мекардем. аслан тарбия аз модарам гирифтам. ва чанд боре ки ба мактаб намерафтам, устоди ҳамон аввалинам омада мана аз замин бардошта пушташ ба гирифта мактаб бурда партаба шинонда мисли як актёр будан он кас раҳматӣ. рақс мекардан, суруд мехонданд, қалама метарошиданд, дастама мегирифтанд, навиштана хулоса коре карданд ки мана ҷалб карданд ба ҳамин кор ба хондан. ва он ғазалҳое ки то синфи 4 мана омӯхтан раҳмати устоди аввалини ман Самеъ Ғафуров, ҳамон ғазалҳо барои ман як умр то имрӯз чӣ раҳнамо шуданд. дар ҳаёти ҳотам Нуров нақш офаридан ҳанӯз замони мактабхонӣ насиб мегардад. он рӯзгор ӯ дар мактаби 10-солаи дигар деҳа фаъолият мекард ва барои ҳамсолонаш нақш меофарид. вале чун худи ӯ мегӯяд, ӯ намехост ҳунарманд бошад. ӯ беш аз ҳама орзуи рӯзноманигор шуданро дошт. вале ҳангоми имтиҳонсупорӣ ӯ наметавонад ба бахши рӯзонаи донишгоҳи давлатии Тоҷикистон дохил шавад ва маҷбур мешавад таҳсилро дар бахши шабона идома дода бошад. ман имтиҳон супоридам, 2 та 4 супоридам, 1 та 3 супоридам. аз бас ки забони хориҷӣ нахонда будам, забони хориҷӣ аз ман чӣ имтиҳон нагирифтам. 2 та 4, 1 та 3. сад афсӯс ки ман нагузаштам дар шӯъбаи рӯзона, мана гирифтанду шабона гузаронданд. шабона филологияи шабона. рӯзо кор мекардам, шабо мехондам. баъдан ким чӣ хел барои ман вазбинӣ кард. рӯз кор, шабона хондан. он вақтҳо дар донишгоҳи миллӣ бисёр устодои забардаст, устодои номӣ дарс мегуфтанд. ин лексияҳои ҳамашон навистанд. тасаввур кунед ки як шаба 3 соат, 4 соат фақат лексия навиштан. роҳ ёфтан ба олами санъат барояш тасодуфӣ буд. ҳини донишҷӯӣ рӯзе дар назди бинои опера ва балети ба номи Саруддин Айнӣ эълони қабули хоҳишмандонро ба курси омӯзиши санъати кино мехонад ва бахташро месанҷад. ҳамон чизи маҳфилҳое ки дар мактаб гуфтам, шумо бо ёдовар шудам, яке ба хотирам омаду даромадам, худама гуфтам як бисанҷам. як занаки рус унҷа дар назди пианина мешишту, овози мана гуфт ки ҷур кун овозата, ҳамин аккорд гирифта кун. ҳамон вақт ҳамин чанд аккорда гирифт ки овози ман аз куҷо овози пианина кати ҷур мешад. он вақтҳо аз куҷо пианина дигар тараф менавозад, ман дигар тараф овоз мебурам. бо вуҷуд гуфт ки у вас гуфт хороший голос,
شما خواهید گفت با شما قبول میکنیم تربیه میکنیم گفت نوت هم میآموزیم شما سرودخوانی هم میآموزیم. همونجا 1-2 سال خواندم من استودیوی آوازخوانی نزد تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی و سالهای 67 68 همین خیر. بعدتر اونجا استادا بودن در همون تئاتر که من توصیه دادن که شما بیشتر که توجهتان و مهارتتان بیشتر هست با مهارت اکتیوری با صنعت اکتیوری شما همین فاکولته اکتیوری بروید. اون وقتا برادر عزیزی من فاکولته اکتیوری فاکولته صنعت بود در نزد دانشگاه آموزگاری تاجیکستان. اینستیتوت صنعت نبود. همینجا داخل شدیم ما 1 سال خواندیم. در دانشگاه آموزگاری تحصیل کرده برایش طالع بلندی می کند تا همراه چند نفر دیگر همسالانش به یکی از دانشگاه‌های با نفوذ سابق اتحاد با نام لوناچارسکی داخل شود. رفتیم مسکو. در مسکو خیلی برای من شخصا مسکو بسیار عجایب شهر بود. تصور کنید که سالهای 70 71 خب بسیار استادای زبردست ما درس دادن از قبیل اولگا ایوانونا پیژووا. استاد اساسی من که 5 سال من تربیه کرد پروفسور میخائیل چیستیاکوف بودن رحمتی. بسیار استاد زبردست بود. جوهر مهارت اکتیاری در همین شخص بود. کم میتوانست دانشجوی در دلش جا شود همون طرزی عمل کردن در صحنه طرزی سیقل دادن مهارتی بچه همین تربیه کرده آموزانده به وای رسانده فهمانده دهد. در این دانشگاه بزرگ استادان کینو و تئاتر برایشان درس می گفتند و او در برابر همسالان خود پهلوهای گوناگون آموزش تئاتر و کینو را از خود می کند. و ما 5 سال خواندیم. کار دیپلمی من نقش بسیار عجایب بازی کردم. از روی اثر درام نویسی فرانسه الفونس داده با نام دختر ارلیزیانی همینجا بازی کردم و بهای بلند هم گرفتم. ما دعوت کردم به آلمان و مکتب هنری به نام گانس اوتوی گرمانی دموکراتی اون وقت بود. ما که دانشجو بودیم به اونجا برای تجربه آموزی دعوت شدیم و باید یک برنامه از کارهای دیپلمی و از کارهای سطح دانشجوییمون باید آماده میکردیم و در برابر بعضی از پارچه های نمایشنامه ها باز یک برنامه کنسرتی هم داشتیم. یعنی چند سرودها میخواندیم و دخترها رقص میکردن. سرودها به زبان تاجیکی. اسباب ها داشتیم در مسکو در خوابگاه همون. رباب داشتیم، دایره داشتیم، همین اسباب های ملی داشتیم. ولی دایره چی نداشتیم؟ دایره نواز نبود. من که هم رباب می نواختم و هم سرود می خواندم و 2-3 برادر دیگر از هم شریک درسای ما سری آواز می گرفتن. دایره نواز نبود. چیکار کنیم؟ این مسئله. بعد استادای ما پروفسورهای ما گفتن که کی است شما من سرود میخورید؟ میلش من همین سرود نقص همین سرود پیشبری میکنیم اما کی می نوازد شما قطعی دایره می نوازد که دخترها رقص کنند. من
یگان لحظه اندیشه نکرده گفتم که نور حاتم. خیر گفتم هست. بعد این گفتگوی ما تمام شد و حاتم گفت من در عمرم دایره نواختگی نیستم چون من پیش بری کردی. خیر گفتم من میدونم که تو ضرب موسیقی میفهمی، احساس میکنی، خودت هم گاه و گاه سرود میخونی، انا هم دایره یاد میگیری. خیر هیچ گرم. بعد آمدیم در مدت 1 هفته انا در خوابگاه در جای خوراکپزی کوخنه دانشجویا شبا فقط مشق میکردیم. راست دیگه حاتم نوروف اینقدر دایره‌چی خوب نبود، لیکن من باید مجبور کردم که همین دایره همین سرود یاد گیرد، در همین سرود نواختن یاد گیرد و بالاخره به درجه یاد گرفت و چنان با ذوق دایره می نواخت که این برنامه ما در آلمان در چند جا ما این برنامه پیشبری کردیم، بسیار خوب از طرف تماشابینا پذیرفته شد. حاتم نوروف بعد از دانش آموزی و بازگشت از شهر مسکو در تئاتر جوانان به نام محمود جان واحدوف آغاز فعالیت میکند و آنجا او در نخستین نقش‌های خرد و کلان جا می‌یابد، هنرنمایی میکند و از هنر او و از نطق برای او اهل کارگردان‌های کشور آگاهی پیدا میکند. این سبب میشود تا او راه یابد به سینمای تاجیک. نخستین نقش من یک نمایشنامه منظوم با نام دلشاد درباره شاعر دلشاد برنا. این یک تهیه‌گر از ازبکستان همون سالهای 76 آمده تهیه کرده بود موقتی. من همونجا یک نقش خورد که موی سفید بازی میکردم. اولین نقش من یک نقش خورد که بازی میکردم، لیکن اکنون در مکتب ما میگن که نقش های خورد نیست، اصلا اکتیارهای خورد هستن. نقش هیچ وقت خورد نمیشد، اما نقشی خوردش هم باشد وظیفه دارد، عملیات دارد، مقصد دارد، همه چیز. در تئاتر دولتی جوانان او یکی از هنرمندان جوانی بود که در اکثر نمایشنامه‌های تئاتری انتخاب میشد، زیرا چهره موافق و صدای مرغله‌دارش اکثر کارگردان‌ها را خوش می‌کرد. میدان مهارت و استعداد حاتم نوروف بسیار هم فراخ است و در تمام ژانرهای صحنوی نقش‌ها آفریده است و در همه ژانرها موفق شده است. در فاجعه، در دراما، در مسحکه و باز یک فضیلت دیگری حاتم نوروف این بود که این است که وی بسیار راوی، خوش ذوق و خوش لحنم هست و در درک شعر، معنی و وزن و قافیه شعر و شعریت بلند بسیار یعنی که یک احساس و ذوق بلند دارد. هنرپیشه‌ای که خیلی سرطلب نسبت خود و بسیار هم درباره نقش‌هایی که می‌آفرید بسیار کار بالای نقش‌ها کار زیادی کرده است و خوشبختانه با حاتم در تئاتر دولتی جوانانی به نام محمود جان واحدوف سالهای زیاد کار کردیم و حاتم بسیار شخصی می باشد که یک مدنیت باطنی خاص خود را داشت و بسیار هم با همکاران صمیمی بود. در آن وقت در تئاتر کار میکردند و بسیار هم با رفیقان با دوستانش فرق نداشت که هنرپیشه‌اند یا دیگر ساحه، خیلی صمیمی، خیلی با یک مدنیت خاص خود را داشت حاتم و نقش‌های آفریده‌اش هم خیلی زیاد بودند و به بالای این گمان میکنم که حاتم نوروف همچون استاد، همچون استاد نطق صحنوی میتوانستند در دانشگاه کار کنند.
он рӯзгор замони рушди театр ва кинои тоҷик ба ҳисоб меравад ва аксари кормандони театр ҳамвора ба кино даъват мешуданд. ҳотам нуров низ дар пайроҳаи эҷод бо пешниҳоди коргардонҳо ба кино роҳ меёбад ва нахустин нақше ки онҳоро даъват менамоянд ин филми маҳбуби алибобо ва чилроҳзан буд ки бо ҳунармандони маҳбуби ҳинд нақш офариданд. дар ин филм ӯ ҳамроҳи дигарон дар саҳнаҳои умумӣ нақш мебозид. این فیلم یک جای با ازبکستان و هندوستان و تاجیکستان میگرفتن این فیلم. در همین طرف های گوشاری و هوشیاری و همینجا میگرفتن. ما از همین جوان ها گفتن که 5-10 تا اکتیور چهره ها در کار رفته همینجا ریش میچسبونه دیگه چیز. من اولین اکن سیام کم همینجا با همینجا خیلی ما ایستادیم تای سر میشد. آدمی بسیار اسبی بسیار. ها گفتن که اینجا علی بابای با همراهی مرجین انتظاره. خب آمدن اونا. ما اونا را دیدیم دیگر یک باره ما تو محبوب شده که اینو بینید. اکو ما هم این مکتب اکتیوری خواندگی هستیم. اونا هم اکتیورای همون وقت نامی بودن همون وقت در زمان خودشون. همون وقتی اولین بار ما اپیزودهای خورد من چی بازی کردم. بعداً در فیلمی واقع در ایرپورت انا گویم که چشمه گویای مارگریتا قاسیم و من یکی از پسرای همون رئیس بازی میکردم. خب بعدتر سالهای 89 آخران دوران شوروی در فیلمی اشک و شمشیری طاهر صابرو شادروان طاهر صابرو یکی از نقش‌های بسیار برجسته‌ترین و قوت‌ترین که پروازی گویم بلندترین من همین نقش در همین فیلمی اشک و شمشیر بودن. ота нигоҳ кун. рав духтарам кор кун. ассалому алайкум тақсир. салом. барори корат. ташаккур барои сухани некат. ҳосил фаровон. ҳа бад нест. барои зиндагӣ мерасад. сайдалӣ, ман омадам бо ту гуфтугӯ кунам. дар бораи чӣ? боғатро ба ман фурӯш. чӣ? барои чӣ онро фурӯшам тақсир? дарвозаи он ҳамеша барои шумо боз аст. ҳисобед ки боғи худатон аст. тақсир, шумо метавонед дар назди он боғ бунёд кунед. замин он қадар зиёд аст ки на танҳо боғ, як шаҳр сохтан мумкин аст. агар вай боғи ман мебуд, ман дар он ҷо чандин қасри зебо месохтам. беҳтар аз қасри амири мо. ту медонӣ, ман одами серкорам, инсонсу саргардонам. ту метавонӣ боғи нав бунёд кунӣ. бачаҳои ман агар лозим шавад ёрӣ медиҳанд. духтарат? бале духтарам. ӯро ба ман деҳ. муҳтарам, вай аллакай номзад дорад. бубандед ӯро. барои чӣ? бубандед. давлат аз худо битарс. духтарамро сар де давлат. ман ҳеҷ гоҳ саҳнаи ашк ва шамшер филми бадеӣ фаромӯш намекунам ки дар он ҷо бисёр як нақши босазое ки дар
گویم که گندمزار در صحرا بازی میکنند و روبرو با بهادر میرالی بیکوف میشوند اگر خطا نکنم. بسیار یک نقش با سزای آفریدند. بسیار نقش رو خیلی زیبا، خیلی با علم، با درد آفریدند. همین گونه پیروهای روزگار او را به کینو میبرد و آنجا نقش‌های ماندگار میآفرد. در فیلم اشک و شمشیر، واقعیت در ایروپورت، چشمه گویا، شاهین، امید آخرین، راه، معلم و ده‌ها فیلمنامه‌های دیگر او نقش‌های بزرگ و کوتاه را میآفرد. در فیلم پرواز شاهین وقتی که تماشابین میبیند، وقتی که بیننده نگاه میکند، مقصدی هنرپیشه معلوم شده میایستد. چون که چگونه صمیمانه، چگونه تاجیکانه، چگونه با اندیشه های زیاد نقش را در پرواز شاهین اجرا کردند. سالهای 90 عصر گذشته وضع اجتماعی جامعه سبب می‌گردد تا اکثر هنرمندان به کارهای دیگر مشغول شوند و حاتم نوروف به ناحیه رودکی برمیگردد و آنجا به دهقانی مشغول می شود. اولین بار 5 گکتار زمین اجاره گرفتم من. اجاره گرفتم و سالهای اول، سالهای دوم بسیار حاصل خوب گرفتم. که من در عمرم دهقانی کردگی نیست نبودم، لیکن از آن چیزی که آموختم، خواندم، از تجربه و دانستگی خودم، از پدرم، با پدرم که یک عمر در صحرای خواجگی بودم، همین کار مشغول شدیم. بعدی که از اونجا ما کمک نون یافتیم، گندم یافتیم، بچه ها، نبیره ها و دادیم، خش تبارا و دادیم و یک مجلس می شود در همون خواجگی. همون مجلس با کسی میخیزد میگوید که همین حاتم نوروف این مردک مسکو به خواندگی، همین پدرش خواجگی به کار کردگی، یک همین آدم بسیار سوادش، آدابش بلند، همین آدم چی میشود که همینجا بیاییم راهبر همین خواجگی، راهبر همین جماعت مانیم. منم میگیرن میبرن میگن که رئیس ناحیه شما خوانده ایستاده است، میریم مردم زیاد مکتب با جمع شدگی انا آواز میتین، آواز با میمونن. من حیران میشم که این چی خیلی میشد، من چی خیلی کار کرده میتونم عمرم با اکو نقش باشد که راهش میابد، لیکن این چیز عملی حیاتی است آخه و عملی حیات است آخه و نقش نیست که کمک بافته کنید و کمک ساخته کنید، فانتازیا کنید. این عمل به کار کردن در کار. با همین خیلی آیسته آیسته یاد گرفتیم کارا. گذشت وقت و معامله خوب با همکاران سبب می شود تا او رئیس خواجگی انتخاب شود و آنجا بیش از 10 سال فعالیت می کند. هرچند حاتم نوروف به کارهای خواجگی مشغول بود ولی هیچگاه محبت صحنه را از یاد نبرده و همیشه مشقهای خود را پیش خود اجرا می کرد. این بود که حین فعالیت همچون مدیر بخش فرهنگ ناحیه رودکی او در جشن‌های بزرگ دولتی نزدیک به 70 صحنه گذاشته که همیشه هنرمندان محبوب را دعوت نموده است. بزرگترین صحنه در ناحیه رودکی گذاشتهش نمایشنامه امام اعظم می باشد. نمایش امام اعظم که حاتم نور خودشون سیناریا ایجاد نمودند و شعرهای شاعر عبیدالله شیرین و همون سرودی که و دیگر از اشعار کلاسیکان انتخاب نموده به همه این 1 ساعت و 15 مینوت، 1 ساعت و شاید 20 مینوت باشد یک جای کار کردیم و موسیقی اوریجینالی آفریدم و این با یک شکوه و شهامت خیلی خوب، عالی در
اولین برگزار گردید در خود تئاتر خلقی ناحیه رودکی. آفتابی مذهبی سنت تویی، آسمانی روضه جنت تویی، عرش را زینت تویی. ایل گوهر بود تو دریا کافتی، چون غواص دور را دریافتی. گرچه عمرت باختی. اکنون من در کدام وظیفه و مرتبه و در کجای که بودم، همین مشقکام شما تصور کنید برای اکتیار مشق آواز از همه اساسی است. مشق نفس اساسی است. مشق‌های گوییم که برای ذهن، برای نقش آفریدن، مونولوگ، همه چیزا را در سپکتاکل ها با هوسکارا بازی میکردم. خودم نمایشنامه ها میماندم، مونولوگ ها میخوندم، مشق های نفس آواز تا امروز میکنم. هیچ وقت از من، از وجود من نرفته است این چیز. او در برابر هنرمند تئاتر و کینو بودنش کوشش سرایندگی نیز کرده و چندین آهنگ ها آفریده است که آنها را اکثری هنرمندان جوان سراییدند و چند سرودش نیز از جانب کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ثبت شده. از درد درونم استخوان می سوزد، آرم به زبان اگر زبان می سوزد. برقی که درون سینم پنهان است، بیرون چکنم نیمی جان می سوزد. بیرون چکنم نیمی جان می سوزد. حاتم نور در همون دانشگاه گیتیس شهر مسکو هر یک نفرشان از همین کرسی یکم تا کرسی سیوم باشد یا چهارم، آنها درس مهارت آوازخوانی اپرا را می‌خواندند و اینک وقتی که اینها درس همون مهارت صحنوی بگیم که اپرا و تئاتر بسیار خوب آموختند و باید اقرار شد که سالهای پیشین وقتی که در تئاتر جوانان یعنی کار و فعالیت میکردن، بعداً در ناحیه رودکی آنها اونقدر هنرمندی آوازخوانی سرایندگی نمیکردن و وقتی که در ذوقشون، در هنرشون، در مکتبشون این چیز دیده میشد، حاتم نور سالهای آخر گوییم که یک 10 سال 12 سال آخر یعنی که شغل ایجادشون بدونی که با اکتیوری و صحنه و کارگردانی نیز به سرایندگی نیز مشغول شدن. چون با حاتم نورов همکاری کردیم در تئاتر جوانان، چندین سال در بسیار نمایش ها با هم نقش می آفریدیم و بعد از اون یک مدتی بود در تئاتر لختک یا در تئاتر عروسک گویم، اونجا هم کاری میکردیم. تا حتی ایشان قلم خوب هم دارن، یک اثری نوشته بودن که من اونجا نقشم بازی کرده بودم در تئاتر لختک و در کینوها خیلی زیاد آفریدن نقش ها و عموما یک انسان خیلی جالبن، خیلی سخنی خوب دارن، انسان کاملا فهمیده هستند و تا حتی من خانهشان بودم چندین مراتب با همکورسشان عبادالله مشرف و دیگر دوستان، خدا بیامرزد نظیر مد موسوی و دیگر دوستانی که خیلی دوستشان داشتیم و
خیلی حرمت میکردیم، برای اینکه واقعا هم در صحنه و هم در زندگی بسیار انسانی خیلی خوش سخن بودن و خوش سخن هم هستند. در فعالیت مهنتی صاحب نام نیک، دوستان خوب گشته است. حکومت جمهوری تاجیکستان او را برای صادق به وطن بودن با اردن شرف لایق دیده است. حاتم نوروف هم برداشتی بسیار خوب کرده بود از تحصیل ما در وقتی دانشجویی و هم طبیعتاً دارای آواز بسیار با قوت، خب سیما قد و قامت بسیار زیبای صحنوی دارد. وقتی که تماشابین برای شما منتداری بیان میکند، نقش بازیدهتان برای نقش بازیدهتان یا کف میکوبد، کفکوبی میکند یا زنگ میزند، خلاصه بار دیگر به تماشای شما میبیاد، از این هم حلاوت زیاد برای هنرمند نیست. هنرمند اصلا از همین چیزها حلاوت میگیرد وقتی که به هنری هنرمند قدر کرده میشود. قدری هنرمند چی است؟ قرصک است، مهربانی است،